हॅलो, आवाज येत आहे सर्वांना? हो सर. हा, ओके ओके. हो सर. हा, ओके ओके. तर yesterday we have start our last unit number 4, and before starting this we have discussed some important point regarding to the current situation of COVID-19. So for those who was absent yesterday, who were not attended join the class, for those students, again I am repeating this point of vaccination. So vaccination is important for today's situation. Vaccination, everyone have to register their name online for the vaccination. And those students who have taken the vaccine, ज्यांनी कोणी व्हॅक्सिन घेतलेली आहे त्यांनी आपलं नाव, आपली डेट ऑफ बर्थ, आपला ॲड्रेस, आपला आधार कार्ड नंबर, आपला मोबाईल नंबर आणि आपला ईमेल ॲड्रेस हा माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवर पाठवायचा आहे. समजलं सर्वांना? बरेच लोकांनी ना आता मला वाटतं सध्या लसीकरणाचं 18 ते 44 पर्यंतचं लसीकरणाचं काम कदाचित ठप्प असेल. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की सेकंड आपल्या हे वॅक्सिनेशनचे जे अवेअरनेस आहे हे आपल्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता इतरांना पण सांगायचं आहे. आपल्या घरचे एल्डर्स, आपले नेबर्स, आपले रिलेटिव्स यांना पण सुद्धा वॅक्सिनेशनचा बद्दल अवेअर करायचे आहे. ओके. ज्यांनी कोविशिल्ड, 2 प्रकारच्या सध्या लस उपलब्ध आहे, कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन. तर कोव्हॅक्सिनचे सेकंड डोज हे इकडे बाजारपेठकडे जो हे आहे व्हॅक्सिनेशनचं सेंटर शेगाव म्हणण्यापेक्षा बाजार, रामाळा रोड किंवा वैरागड रोडला, तर त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. ज्यांनी कोव्हॅक्सिनचं घेतलेलं असेल त्यांचं सेकंड डोज या ठिकाणी भेटत आहे. तरी ही माहिती आपल्याला सर्वांना बाकीच्यांना द्यायची आहे. सो तर असे कोणी आहे ज्यांनी वॅक्सिन घेतली, असे कोणी आहे का या ठिकाणी? एनीबडी इज हिअर? त्यांनी माईक ऑन करा आणि मी घेतलं असं म्हणा. असं कोणी आहे का आपल्या वर्गातलं? मला वाटतं अजूनही बऱ्याच लोकांनी घेतलेली नसेल बहुतेक, परंतु तुम्ही निश्चित पुढे घ्या. आणि जसं झाल्याच्या नंतर मी जे इन्फॉर्मेशन सांगितलं, तुमचं नाव, तुमचा क्लास, तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचा आधार कार्ड नंबर, तुमचा ईमेल ॲड्रेस and युअर ॲड्रेस, ह्या सर्व गोष्टी माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवर पाठवायच्या आहे. ओके. सो नाव वी विल कॉन्सन्ट्रेट अबाउट युनिट नंबर 4. And in that unit we have discussed yesterday about the current. We have discussed about what is meant by the current. We have so current means rate of flow of charges, that is called as the current. The current rate of charges passing to any cross section of the current, that is I is equal to Q by T. So that is the definition of the current we have discussed. After that, second point we have discussed, that is current density you have discussed yesterday. So what is that current density? Before that we have discussed about the steady current. So steady current means, as the name is given, steady. That means the current which does not changes with the time. The current which does not changes with the time, that is called as the steady current. After that, the instantaneous current. Suppose the current is changes with respect to the time. The current is changes with the time. Suppose the current is changes with the time, magnitude of the current is changes with the time, then that is called as the instantaneous current. That means the magnitude of current is changes. The magnitude of current is changes. That change in the magnitude of current with respect to the time, that is called as the instantaneous current. Okay. So I is equal to dq by dt.
and it is a scalar quantity, and SI unit is the ampere. That is we have discussed. After that, current density. ॲज अ आपण डेन्सिटी हा वर्ड काय तुमच्यासाठी नवीन नाही आहे. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही डेन्सिटीबद्दल तुम्ही बरेच तुम्ही डेन्सिटीबद्दल तुम्ही शिकलेले आहात. सो इन केस ऑफ द इन दॅट डेन्सिटी, so density, what is meant by density? Current density, the current per unit cross section area, cross section of the conductor, that is called as the density. Suppose di is the magnitude of current flowing through the uh, uh, flowing through any point p, uh, any point p, having the area. Suppose ds is the area of the point p and di is the magnitude of current, then di by ds, di is the what? This di is what? This di is the small magnitude of current up flowing at the point P, which having the area ds, then di by ds, that is called as the current density. Okay, so that is the current density. Okay, so so by this derivation, we are getting this equation I is equal to double integration of j dot s, j dot s. Okay, so j dot s, so j dot s, it is the, that is the current density. Double I is equal to double integration of j dot ds, that is called as the current density, and that is the vector quantity. Okay, and its unit is ampere per meter square. Okay, after that the now we will discuss about the equation of continuity. Equation of continuity is, it is the derivation. Okay, so for that we have to consider the any surface which having the volume v. If q is the charge, if q is the charge, q is the charge and rho is the charge density, then the total charges in the volume v, that will be equal to, q will be equal to triple integration rho dv. Okay, that is the standard equation. That is the charge at any charge at any volume v having up surface s, which having the charge density is equal to rho dv. V is the volume, so q is the charge in that particular surface which having the volume v, that is equal to triple integration of v over the volume v q rho dv. The small current flowing at point P, which having this having the surface area ds, that is equal to, according to the definition of current density, that is the di is equal to j dot ds. So the current is equal to, that is the equation of current density. I is equal to double integration of j dot ds. Okay, so that will be the equation 2. Charge with the surface decreasing with the time, so I is equal to minus dq by dt. But put the value of q and I from equation 1 and 2, so you will get j dot ds, that is equal to d by dt triple integration of rho dv. म्हणजे काय केलं, and according to the Gauss's divergence theorem, j dot dt is equal to this triple integration of this volume integration. So if you put this Gauss and divergence theorem in equation 3, म्हणजे हा जो आहे हा इथं येणार, म्हणजे दोनही ट्रिपल इंटिग्रेशन होतील. So we will get the final equation, triple integration of this del dot j dv is equal to minus d by dt triple integration of rho dv. ओके, तर आता हे ट्रिपल इंटिग्रेशन आहे, हे मायनस आहे इकडे, म्हणजे आपण याला इकडे आणलं, लेफ्टला आणलं, तर काय मग हे ट्रिपल इंटिग्रेशन कॉमन काढलं आपण, म्हणजे डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी डीव्ही इज इक्वल टू 0. मग आपण काय केलं, याला ट्रिपल इंटिग्रेशनला हटवून टाकलं, म्हणजे डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी दॅट इज इक्वल टू 0, अँड दॅट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. तर आपल्याला आता हे डेरिवेशन काय महत्वाचं नाही आहे आता यावेळेस. आता कसं एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं आपल्याला, तर हे डेरिवेशन आता काय महत्वाचं नाही, कशी स्टेप आल्या दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आता इम्पॉर्टंट काय आहे तुम्हाला, हे इम्पॉर्टंट आहे, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. सॉरी, याला आपण आता हे बोल्ड करूया. बघा आता रो डॉट just a minute. So equation of continuity is what? हां, आता हे जे रेड अक्षर मध्ये दिसतंय तुम्हाला, हा हे डेल डेल डॉट जे दॅट इज इक्वल टू प्लस
डी रो बाय डी टी दॅट इज इक्वल टू 0. हे काय आहे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. तर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. तर आपल्या एक्झाममध्ये विचारू शकतात, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. याच्यात डी जे बाय डी टी अशा प्रकारचे वेगवेगळे ऑप्शन देतील, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. तर जे म्हणजे काय आहे या ठिकाणी? जे काय आहे? दॅट इज द करंट डेन्सिटी. ओके. तर इथपर्यंत सर्वांना समजलेलं आहे? हां. आता नंतरचा अगदी महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स लॉज. किर्चॉफ्स लॉ तुम्ही मला वाटतं 12वीत शिकलेले असाल. शिकलेले आहे का 12वीत? 12वीत झालेलं असेल तुम्हाला, बट अगेन दिस इज फॉर दिस इयर इट इज इन अवर सिलेबस. दॅट इज द किर्चॉफ्स लॉ. Kirchoff's law, it is very important for this exam point of view. Okay, so Kirchoff's current, there are two laws are there, that is the Kirchoff's current law and Kirchoff voltage law. Kirchoff's current law आणि Kirchoff's voltage law हे दोन लॉज आहेत या ठिकाणी. ठीक आहे. तर काय आहे हे लॉज? सो as the name is given here, the Kirchoff's current law, that means it is related with the current. दॅट इज रिलेटेड विथ द करंट. म्हणजे हा करंटच्या संदर्भात आहे. दुसरा काय? किर्चॉफ व्होल्टेजला. तो कशा संदर्भात असेल? मग व्होल्टेजच्या संदर्भात असेल. तर किर्चॉफ्स करंटला, अकॉर्डिंग टू दिस किर्चॉफ्स करंटला, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट ॲट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. अल्जेब्रिक काय स्टेटमेंट त्याचं किर्चॉफ्स करंटलाचं? Algebraic sum of the current at any junction is 0. Algebraic sum of the current at any junction in a closed circuit. सर्किट कशी पाहिजे? क्लोज सर्किट मध्ये नाही, इन ए सर्किट किंवा क्लोज सर्किट हे म्हणता येईल. इन ए क्लोज सर्किट इज 0. सो अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन ए जंक्शन. तर जंक्शन म्हणजे काय? जंक्शन शब्द तुम्ही ऐकलाय का? हॅव यू हिअर दिस वर्ड जंक्शन? जंक्शन तुम्ही शब्द ऐकलाय काय? जंक्शन मीन्स व्हॉट? Not point. पॉइंट Not point. हा, पॉइंट नाही म्हणता येणार त्याला ऍक्च्युअली. हा शब्द तुम्ही कशाच्या संदर्भात ऐकलेला आहे? हा जो शब्द आहे तुम्ही कशाच्या संदर्भात ऐकलेला आहे? हा जंक्शन शब्द तुम्ही ऐकला असेल, ऐकलाय, मला माहिती आहे तुम्ही ऐकलेला आहे. जंक्शन शब्द आपण ऐकतोय, तुम्ही रेल्वेच्या संदर्भात जर ऐकला का तुम्ही शब्द? रेल्वेचं जंक्शन, वळसा जंक्शन, नागवीड जंक्शन, गोंदिया जंक्शन, नागपूर जंक्शन, असं ऐकतो ना आपण? ऐकतोय की नाही ऐकलं? आपण बोलताना किंवा वाचताना किंवा टीव्ही मध्ये या ठिकाणी या रेल्वेचं जंक्शन. तर बघा, वडसा जंक्शन नाही म्हणत, वडसाला जंक्शन म्हणत नाही, पण नागवीडला जंक्शन म्हणतात, गोंदियाला जंक्शन म्हणतात. तर काय फरक आहे? आता वडसामध्ये जर बघा, वडसाचं कुणाचं सुरू आहे रे बाबा? हातलाम. ओके. सो तर जंक्शन, वडसा जंक्शन जेव्हा म्हणतो आपण, आता वडसाचं रेल्वेचे विचारलं तर त्या ठिकाणी फक्त एकच ट्रॅक आहे, एक तर गोंदियावरनं येते आणि एक चंद्रपूरला जातं, बरोबर आहे. आपण नागभीडचा विचार जर केला तर काय, आता सध्याच्या घडीला नागभीड जंक्शन नाही आहे, बट यू सी अबाउट द इन केस ऑफ ॲट गोंदियाला बघा, गोंदियाला बघितलं तर काय, नागपूरला पण ट्रेन जाते तिथनं, तिकडे रायपूरकडे पण ट्रेन जाते आणि एक वडसाला पण येते आणि एक कुठेतरी एक बालाघाटला पण जाते, बरोबर आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी एका लाईनपेक्षा जास्त लाईन्स आहेत, त्याला आपण जंक्शन म्हणतो. ए पॉइंट विच हॅव मोर दॅन कनेक्टिव्हिटी, मोर दॅन वन कनेक्टिव्हिटी, अशाला आपण जंक्शन म्हणतो. सपोज जंक्शन इज देअर and so that is called the junction.
So the algebraic sum of the current at any junction that is equal to 0. So if you consider the एनी जंक्शन, या ठिकाणी मला डायग्राम काढलेली आहे की नाही माहित नाही आता, अरे ओ सॉरी. तर या ठिकाणी आता डायग्राम मी काढलेली नाही आहे, बट यू कॅन जस्ट इमॅजिन दॅट वन पॉईंट इज देअर. आता मला या ठिकाणी असं एक पॉईंट घ्या आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रेषा जोडलेल्या आपण. सपोज सो I1, I2, I3, I4 and I5. सो these are the number of limbs there. म्हणजे अशा प्रकारे, अशा प्रकारे, अशा प्रकारे. आता मला पेन नाही माझ्याजवळ, नाही तर तुम्हाला काढून दाखवलेलं असतं. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर अगेन वी विल डिस्कस दॅट. सो कन्सिडर ए जंक्शन P in which the current I1, I3, I5 are moving away from the junction. So I1, I3, या ठिकाणी बघा I1, I3, I5, these are the current moving away from the junction, and the current I2 and I4, they are entering toward the junction. Okay, so in this situation, consider that the current moving toward the junction is positive. द करंट जो करंट जंक्शनच्या बाजूने, त्याला आपण पॉझिटिव्ह समजा. आणि जो करंट जंक्शनच्या बाहेर चाललेला आहे, अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो कन्सिडर दॅट इट इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. सो यू कॅन राईट दिस. सो I1 इज मूव्हिंग अवे, सो इट विल बी मायनस. I2 is flowing toward the, so it will be positive. I3 is going away, that will be minus. I4, that is toward the junction, so it is positive. And minus I5, so again it is moving away, so it will be minus. So algebraic sum, algebraic म्हणजे काय, जे काही पॉझिटिव्ह आणि काही निगेटिव्ह, जे इकडे येणार आहेत ते पॉझिटिव्ह आणि जाणार आहेत त्याला निगेटिव्ह, त्याला म्हणतात अल्जेब्रिक सिग्निफिकन्स. सो 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 दॅट विल बी इक्वल टू 0. तर आता या ठिकाणी बघा I2 आणि I4 हे जे मायनस आहे, आपण त्याला राईटला नेलं. So you will get I3 plus I4, that is equal to I1 plus I3 plus I5. Hence current entering, आता I2 आणि I4 काय आहे, करंट हा काय आहे, हे I2 आणि I4 हे जंक्शनकडे येणारे आहेत, आणि I1, I3, I4, they are going away from the junction. Hence from this equation you can say that current entering toward the junction is equal to current leaving to the junction. म्हणजे करंट, जेवढं करंट जंक्शनच्या बाजू इकडे येत आहे, तेवढंच करंट काय होत आहे, त्या जंक्शनच्या बाहेर सुद्धा जात आहे. ओके, सो दॅट इज द किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके, समजलं इथपर्यंत सर्वांना? ओके, सो इट इज सफिशियंट फॉर टुडे. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस पॉइंट. ओके, तर या ठिकाणी आपण थांबूया आणि पुढच्या वेळेस आपण कंटिन्यू करू.